ماشاءاللہ سر، آپ کی تو فیملی جو ہے وہ اگر پاکستان کے لیے تو کتنا کچھ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بینک کے مالک ہیں. جی بالکل. افتخار صاحب تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. ول بی ان ٹچ سر. یہ 81 سالہ ناروے سے بزرگ کال کر رہے تھے افتخار صاحب، جن کی فیملی میں ڈاکٹرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، بینک کے مالک ہیں. ان کے بیٹے صاحبزادے وہ بتا رہے تھے، اور لاکھوں ڈالرز یہ کہہ رہے ہیں جو ان کی نارویجین کرنسی ہے وہ وہاں خرچ کر چکے ہیں پاکستان میں، مزید بھی کرنے کو تیار ہیں. کاروبار لوگوں کو دلوا رہے ہیں، نوکریاں دلوا رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں. کتنا پیسہ پاکستان میں آ سکتا ہے بخدا ذرا سوچیں، اور کتنا رک جائے گا اب یہ ذرا سوچیں ساتھ. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہوں؟ ہاں جی میں بھی ناروے سے بول رہی ہوں، اوسلو سے. جی ناروے سے. اچھا آپ بھی؟ ہاں جی میں بھی ناروے سے بول رہی ہوں. بہت زیادہ شکریہ سبھی بھائی، آپ نے میری کال لی. بہت ہم بھی آپ کا سارے پروگرام دیکھتے ہیں بہت شوق سے، اور اب سے ہر روز یقین کرے سپورٹ سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جو آپ کا سب سے پہلا بھی لوگ ہوتا ہے. بہت پاکستان کی صورتحال جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وزیر اعظم کب باہر آئے گا، اور ہم ان کی اتنی ڈھیر ساری ویڈیو ہر روز دیکھتے ہیں. اتنا ان سے دل اداس ہوا ہے کہ آپ یقین کریں سوچ نہیں سکتے. ان کو جب اس طرح قید میں سوچتے تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں باہر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قائد کے ساتھ نا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے وہ جلد از جلد باہر آئے. عوام جو ہے ان کا بہت زیادہ انتظار کر رہی ہے. دیکھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگ جہاں آپ اتنی محبت کرتے ہیں، خان کو بھی آپ لوگوں پہ کتنا مان ہے کہ خان بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے اوورسیز پاکستانی، میرے پاکستانی ہوں، میرے اوورسیز پاکستانی ہوں. تو وہ اسی لیے کہتا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے دونوں طرف کی، تو اس میں کوئی شک نہیں. فورن ریمیٹنس پہ کچھ بات کرنا چاہیے کہ ہم بھی پاکستان تب جائیں گے، اپنا گھر تب بنائیں گے جب ہمارا خان باہر آئے گا. اچھا ہمارے لیے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارا خان باہر. کتنی مالیت کا گھر آپ سوچ رہی ہیں؟ ہماری بہت زیادہ ہماری ہے 4-5 کروڑ کی وہاں پہ پراپرٹی ہے. اگر نہ انہوں نے ہمارے خان کو رہا کیا تو آپ یقین کریں میں اپنا سارا کچھ بیچ کے اپنا ادھر واپس ناروے میں لے آؤں گی. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے پاکستان میں. ناروے میں مطلب 4.5-5 کروڑ آپ انویسٹمنٹ نکال لیں گی اگر انہیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے خان کی کون. اس سے بھی زیادہ ہماری ادھر پراپرٹی، ہماری ایک فیکٹری ہے پاکستان میں، ہم ساری ادھر بیچ دیں گے. میں نے اپنا پیسہ واپس لے آنا ہے ادھر ناروے. اگر ہمارا خان نہیں ہے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ یہ پروگرام اصل میں ان سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ خان نے اگر کال دے دی تو ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. فیکٹریاں بند کر کے آپ لوگ لے جائیں گے وہاں. نقصان ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اوورسیز جو ہیں عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہم جان سے بھی، ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے قربان ہے. یقین کرے میرا دل چاہتا ہے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نا اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جاؤں. نہیں آپ ڈیوٹی دیکھیں. آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بھی بہت بڑی. ابھی آپ کی فیکٹری اگر آپ برا نہ مانیں، مطلب پرسنل تھوڑا سا، کتنی مالیت کی ہوگی؟ کیونکہ آپ کی ڈیٹیل تو نہیں کسی کو پتا، لیکن رفلی کیا مالیت ہوگی اس کی؟ ہاں جی یہ ہے رفلی ملینز تک تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم پورے پاکستان میں مال ڈلیور کرتے ہیں نا. یہ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ کا ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں نا، تو یہ ساری فگرز اس میں آئیں گی. تو یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے یہ کہ رفلی ملینز. جو یہ آپ کی نارویجین کرنسی کیا ہے؟ آپ کی نارویجین کرنسی ہمارے ادھر کرونر ہے نا. کرونر. جی بالکل صحیح، کرونر. ہاں جی. تو یہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں ایک کرونر؟ دیکھ کے بہت اس دفعہ میں پاکستان میں بھی اکتوبر میں ہو کے آئی ہوں. اس قدر مجھے جانوروں جیسی لائف ہوئی ہے بیچارے لوگوں کی. ہر ایک کو دیکھ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کے حالات ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں پہ کوئی ترس ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کھیل رہے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ. میں تو پاکستان کے ہر عوام کے ساتھ کہوں گی کہ کل اتنا بڑا دن ہے نا، پاکستان کا ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک گلی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور خان کا بھرپور ساتھ دیں. اچھا یہ بتائیں، ابھی ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، یہ ابھی جو شہداء فنڈ بنا ہے جو شہداء کی یا وہاں فیملیز کی مدد کرنے کے لیے، اس میں کوئی آپ نے سپورٹ وغیرہ کے لیے کچھ سوچا ہے کہ کریں یا کچھ اس طرح کا، یا کر رہی ہوں پہلے؟ ہاں جی انشاءاللہ بالکل. بہت شکریہ. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے کہ انہوں نے جو اس دن اکتوبر 26 اکتوبر یہ نومبر کو انہوں نے جو حالات کیے ہیں پاکستان میں، بہت افسوس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے جرنیل ہیں، میں تو کہتی ہوں ان سب کو نا سولی پہ لٹکا دینا چاہیے. چلے وہ تو اب اللہ جانتا ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کہ آپ جو ہے نا یہ ان کی طرف ان کے جرنیلوں کے گھروں کے. جی
چلے وہ تو پھر آ جائے گا نا تھوڑا تشدد کی طرف، تو وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. بھی تشدد والا پروگرام وہ فورن ریمیٹنس کے حوالے سے، اس کے بعد پھر جو نیکسٹ کریں گے اس میں آپ ضرور بات کیجیے گا. جی ابھی خود آزاد کرے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہن، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو بھائی، بہت زیادہ شکریہ آپ. یہ 17 کروڑ بنتے ہیں جی، 17 کروڑ. ابھی یہ جو لوگوں نے ابھی بتایا کہ ہم نہیں بھیجیں گے، پاکستان کے جو لوگ 1 کروڑ 32 لاکھ دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں اور کہاں سے کہاں لے کے جا کے گرا بھی سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے پیشنس رکھی، میرے ساتھ جڑے رہے، میں اس پہ آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا حوصلہ ہے، اور میرا بھی شاید اسی وجہ سے حوصلہ بنا ہوا ہے کہ میری کمر اس وقت بالکل جواب دے گی، لیکن میں بیٹھا ہوں اور ابھی تک ٹانگیں بھی نہیں سیدھی ہو رہی. تو امید ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے لائیو پروگرام بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی محبتوں کا جو آپ فون کالز پہ اور اپنے کامنٹس میں اور پروگرام کو لائکنگ کرتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا بڑا مشکور ہوں. میری دل سے دعا ہے آپ سب لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، پاکستان کو ان حالات سے نکالے، اور یہ جو غدر مچی ہوئی ختم ہو، ظلم و ستم ختم ہو، لوگوں انصاف ملے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جمہوریت ہو، اور ہم سب لوگ جو جلا وطن ہے زبردستی اس وقت اپنے اپنے ملک سے واپس پاکستان جا کے دیکھ سکیں. یہ لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، انہیں رہنے کے لیے دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں آپ بہن؟ جی سبھی بھائی، میں فرانس سے بول رہی ہوں. فرانس سے؟ اچھا. اور جی آپ کا لائیو دیکھ رہی ہوں میں، آپ کی 2-3 ویڈیو جتنی دن میں آتی ہیں سب سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، بہت بہت شکریہ. اور آپ کو فالو کرتی ہوں. جی اور ابھی ایک بھائی نے فون کیا تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ میں بھی فون کروں اور اپنی رائے دوں اور بتاؤں کہ خان کے لیے تو جان کہتے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں لوگوں نے اس دفعہ تو بہن لوگوں نے ثابت کر دی ہے نا، واقعی پہلے تو ہم سب کہتے تھے نا، سنتے تھے. جنہوں نے دی ہیں بھائی ان کو تو سلام ہے، اور ان کے لیے تو ہمارے مطلب الفاظ ہی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کر دی ہے. ہم لیکن ہاں یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ دعا نکلتی ہے عمران خان کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے. بہت شکریہ. لیے اور جو وہ ملک وقار بھائی ہیں ان کے لیے بھی، آپ دونوں کو میں فالو کرتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. آپ جاب کرتی ہیں یا ساری انفارمیشن دیتی؟ بزنس یا جاب آپ یا ہاؤس؟ نہیں میں ہاؤس وائف ہوں، ہسبینڈ ہے وہ ان کا اپنا بزنس ہے. ماشاءاللہ. تو فیملی ریمیٹنس بھیجتی ہیں آپ لوگ کچھ اس طرح کی؟ بھیجتے ہیں، گھر میں مدر ہے ہسبینڈ کی، ان کو خرچہ وغیرہ بھیجتے ہیں، مطلب ان کے لیے تو 200-300-400 یورو جتنا پر منتھ ہو سکے ہم بھیجتے ہیں، جتنی انہیں ضرورت ہو. تو اس کے علاوہ بھی، لیکن میرا جو فون کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جب آئی تو پاکستان میں اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچا. بحریہ میں، نام نہیں بتاؤں گی کس جگہ پہ، اپنا بھی نہیں، لیکن بحریہ میں پلاٹ لیا، گھر بنایا، اور ابھی یہ لاسٹ اگست میں جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے گھر. لیکن مطلب 2-3 سال 3-3.5 سال لگ گئے کیونکہ یہاں سے جا کے بنوانا بڑا مشکل تھا. تو آپ یقین کریں کہ اس قدر فیڈ اپ ہو گئے ہیں، جو حالات ہیں دل کر رہے کہ بس بیچ دیں، جو کچھ پاس تھا سب گھر پہ لگا دیا اور بنا کے. تو اب دل نہیں کرتا کہ پاکستان جائیں. یا کتنی مالیت ہوگی اس گھر کی اگر آپ بتانا مناسب ہے؟ اس گھر کی وہ تقریباً اس وقت تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ ہے. 5 کروڑ بالکل ٹھیک. اتنے ہی ہیں تقریباً پاکستان میں تو اب گھروں کی، بڑے گھروں کی ویلیو یہی ہے. جی تو 5 کروڑ ہی ہے. ابھی آپ نے سوچا کہ کیا وہ اس کو بیچ کے، آپ فرینچ نیشنل ہیں آپ لوگ یا جی آپ فرینچ نیشنل ہیں آپ لوگ؟ جی. تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ واپس لے آئیں وہ پیسے واپس، یا جی وہ پیسے یہاں پہ لے آئیں، یہاں کم از کم یہاں پہ کوئی رسک نہیں ہے، یہاں پہ انویسٹ کر لیں، یہاں پہ کوئی فلیٹ وغیرہ لے کے رینٹ پہ دے دیں، کچھ کر لیں. بالکل. مطلب وہ پاکستان مطلب کیا کرنا ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو ہم نے پاکستان جا کے کیا کرنا ہے، یا وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو حساب کتاب. تو جی بہت زیادہ مطلب اپنا گھر بنایا، اسی لیے سوچا بنانے کے بارے میں کہ اب عمران خان آ گئے ہیں تو اب سب ٹھیک ہوگا جائے گا انشاءاللہ. ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے گا، اللہ کرے آپ کو یہ حالات نہ ہو کہ آپ کو گھر بیچ کے وہ 5 کروڑ فرانس لے کے جانا پڑے اور ان کو اس سے پہلے سمجھ آ جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو سو مچ.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुहेब है और मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। आप सभी भाई बात करें? जी जी, मैं सभी बोल रहा हूँ। आप नाम क्या अपने बताया सुहेब साहब? लंदन कहाँ से? सॉरी, मैं लंदन अपना मैं लंदन से बात कर रहा हूँ और मैं लंदन नॉर्थ लंदन इल्फर्ड साइड से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताएं सुहेब साहब, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? जी, मैं भाई यहाँ पे अपना करता हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कारोबार का भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी। माशाल्लाह। तो पाकिस्तान फैमिली रेमिटेंस का क्या सिचुएशन है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, भेजते हैं, लेकिन अभी तकरीबन कोई 1-1.5 साल से थोड़े बहुत करके बहुत कम किए हुए हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से। सिर्फ उतने जितने जरूरत है उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात की वजह से इतनी ज्यादा परेशानी और इस हद तक हालत पहुंच गई है कि मैं और मेरे को 2-4 दोस्त हम जब बैठते हैं हम लिटरली रोते नहीं है, बाकी हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है कि यार हम क्या बताएं। कितनी उम्र है आपकी, अगर इफ यू डोंट माइंड? नहीं, कोई बात नहीं। मेरी उम्र सभी भाई तकरीबन है 40 साल। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप ये हालात जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो दिनों में या महीनों में जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हो सकता है हफ्तों में हो जाए, तो फिर आप ये इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई फॉरेन रेमिटेंस का मामला कुछ ऐसा? आपको मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मोटी बात आपको ये बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसने पाकिस्तान के अंदर यूके के हिसाब से 1.5 से 2 लाख पाउंड का खर्चा इमरान खान की हुकूमत के अंदर किया था। उसने प्लॉट्स वगैरह लिए थे, ये वो काफी 1.5 से 2 लाख पाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो बेचारा इतना परेशान है कि अगर आप उसकी हालत देख ले आप कहेंगे शायद मैं आपसे झूठ बोलूं। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री हूँ। जो पूरे मुल्क की हालत इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है, आप ये तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मैं आपको ना एक मिसाल दे रहा हूँ भी, अगर आप उससे देख लेना भी, अब सारे बंदे को परेशानी होती है यार, अब इतना पैसा कमाए और यही हो जाए, फिर एंड ऑफ द डे आपके साथ ऐसा हाथ हो जाए, आप अनबिलीवेबल। ये तो पक्की फसलों में इन्होंने ना वो जानवर छोड़ दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप कह दें इन्होंने छोड़ दिए, हकीकत में छोड़ दिए, वाकई पक्की फसल थी ये सारी। फसलों में सूर नहीं छोड़े, सूर छोड़ दिए तो फिर वो शायद छोड़ दिए, इन्होंने खानदानी शरीफ और खानदानी जरदारी छोड़ दी। सही बात है। 6.2 कहाँ पे जीडीपी थी, आप यकीन करें, मैंने इन्वेस्टमेंट पे और ट्रेड पे बड़े प्रोग्राम्स किए हैं और मैं पाकिस्तान की मईशत को बड़ी अच्छी तरह जान रहा था कि बिल्कुल टेक ऑफ कर गई थी। 2 चीजें मेरे ज़हन से निकल जाएगी, वो मैं आपको अभी बता दूं जी। एक तो ये है कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको मरते वक्त कलमा शहादत नसीब करे, ये आपने बहुत बच्चों को नेक बनाए। आमीन। पाकिस्तान के लिए लिटरली बाज़ औक़ात इस हद तक परेशानी होती है, आपके प्रोग्राम सुनते हैं, अल्लाह आपको बहुत दे, लिटरली यार अल्लाह का शुक्र और सुकून होता है। इमरान खान से प्यार करने की सिर्फ 2 वजूहात है, एक अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद वो अल्लाह ने उस पर मेहरबानी किया है कि वो ईमानदार निकला, अच्छा निकला, और वो इतना अच्छा निकला है कि इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि कोई गट नहीं छोड़ा, कोई चीज नहीं छोड़ी कि जिसमें से उसके खिलाफ कोई बयान निकाले, कुछ भी नहीं निकल सकता। अल्लाह के साथ यार वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने कहा है ना, वो तो अल्लाह क्या, बिल्कुल सही बात है, सही बात। और दूसरी बात ये, अल्लाह को खुश रखे, आपके प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं, और उसके बाद जो शेर का बच्चा है, जो मोमिन का बच्चा है, आपके बाद आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद है, वो क्या नाम है, इमरान रियाज भाई, वो तो पाकिस्तान रह के यार उसका तो कमाल। बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने हम लोगों, मैं आपको सच बताऊं कि आपके सामने सारे हालात, अरशद शरीफ की शहादत हुई तो अल्लाह ने फिर 10 अरशद शरीफ पैदा कर दी। मैं कल परसों भी ये सोच रहा था बैठे हुए कि अरशद शरीफ अगर जिंदा होता तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हम कभी सामने ही ना आ सकते। उसकी शहादत के बाद अल्लाह ने देखे कैसा निज़ाम बनाया कि लोगों को उसकी जगह अल्लाह ने 10 अरशद शरीफ पैदा कर दिए कि जो इनके सामने खड़े हैं, और अल्लाह उनको हौसला भी दे रहा है, हिम्मत भी दे रहा है, और आप जैसे भाइयों की मोहब्बत भी है। जी जी, एक सॉरी टू से, शायद मैं आपका टाइम दे रहा हूँ, सॉरी। जी। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी आपसे बात करने की, पर नहीं हो सकी। एक, इस बार अल्लाह का शुक्र है हो गई। 2, और तीसरा ये कि यार ये पीटीआई की जो क़यादत है ना, इनको प्लीज कुछ समझाए, और हमारे अगर वीडियो अपने ये ऑडियो रिकॉर्ड करके इनको सुनाने तो इनको सुनाए, मियाँ कुछ खुदा का खौफ करो, अगर पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से होगा तो तुम्हें याशिया करो, या अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान नहीं हो तो या खोतो घोड़ों पे जाके याशिया करनी है। प्लीज यार कुछ तो अल्लाह का खौफ करो, छोड़ दो ये बातें, आ जाइए सब बाद में भी होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंशाल्लाह पैगाम कोई ना कोई भाई इसमें से जरूर ये क्लिप काटेगा और उनको भेजेगा। कल तक आप देखेंगे ट्विटर पे बहुत सारी चीजें लगी होंगी, फेसबुक पे लगी होंगी, टिकटॉक पे। अल्लाह खैर सुख रखे। जब इमरान भाई की कॉल आएगी इमरान खान की, तो उसके बाद तो पैसे मैं कहता हूँ अगर 50 भेज रहे हैं तो 20 भेजने हैं, ताकि उनको भी कहना है कि यार थोड़ी सी और ख्याल करो। जब तक ये हालात ठीक नहीं आते। नहीं, सही बात है कि यार
थोड़ा सा उनको तो लिटिल यार पाकिस्तान के हालात बहुत ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं बस अल्लाह से दुआ भी किया करें साथ साथ इंशाल्लाह। और ये जो आप कर रहे हैं ना, ये एक दुआ है, एक दवा है, ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों पे देखें, खान की भी बड़ी उम्मीद है, मेरी अपनी भी बड़ी उम्मीद है। मैं आपको सच बताऊं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हौसला दे कि आप लोगों ने ये दबाव बढ़ाना है तो ये सारे काम चलेंगे, आगे चीजें होंगी। आप सभी भाई अल्लाह खैर शुक्र रखे, कभी जिंदगी में इत्तेफाक आपसे मुलाकात हुई, आपको कुछ ऐसे बंदों से मिलाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार माशाल्लाह पैसा भी है, लगाना नहीं पाकिस्तान में इसलिए जा रहे, कहते हैं कि यार इन पे एतबार नहीं है, ये बेईमान है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अमेरिका में लोग $1 बिलियन, मैं तो कई ऐसे लोग बिलियनर्स को जानता हूँ कि वो कह रहे हैं यार कब ये ठीक हो तो हम अरबों लगाने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। आप सही कह रहे हैं सुहेब भाई। जी जल्दी से कर काइंडली। मेरे पिछले जानने वाले मेरे दोस्त है, उसका एक आगे से दोस्त है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसने बताया कि उसने पाकिस्तान से पिछले 6 महीनों के अंदर तकरीबन 1.5 लाख पाउंड निकाल के पाकिस्तान से यूके में गया। कहता है हालांकि उसका 50,000 नुकसान भी हो, क्योंकि आपको पता ना कि पैसे की वैल्यू के वजह से आपका नुकसान ठीक ठाक हो जाता है। कहता है यार 50,000 का मेरा नुकसान है, लेकिन उधर जो मैंने लोगों की और इनकी हालत देखी है ना, मैंने तो कानों को हाथ रख गया, मियां तौबा, इधर मैंने पैसा दोबारा नहीं इन्वेस्ट करना अनलेस कि कोई मजबूत और ईमानदार हुकूमत है। बिल्कुल सही। 40-45 करोड़ का देखें ना अपना नुकसान इन्होंने करवा लिया। मैं वही कह रहा था, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से सारा कर रहे हैं, ये सारा मेजर कि कितना नुकसान हो रहा है और कितना इससे भी ज्यादा हो सकता है। सुहेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच जी। कनाडा से बात कर रहा हूँ, कनाडा से पहली कॉल आई आपकी, कनाडा से बात कर रहे हैं। ये कॉल पता नहीं कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मतलब में जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रही हैं आप बहन? जी मैं यूएसए से बोल रही हूँ। अच्छा, तो आप जॉब करती हैं या मतलब हाउस फैमिली वाइफ या? हम बस जॉब ही करते हैं, बिजनेस वो उसको छोड़े आप। अच्छा तकरीबन हम लोग 1 लाख रुपया तकरीबन पाकिस्तान में भेजते हैं, लेकिन वो होता है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए करते हैं, बाकी जो है वो सारा करते हैं। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि उसको छोड़े क्या करें, क्योंकि उनको देने के लिए तो पाकिस्तान से वहाँ से मैनेज हो सकता है कि वहाँ से अरेंज कर लें। हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि अभी जो रिफाई इदारों में लोग मदद कर रहे हैं, मखलूक खुदा की मदद कर रहे हैं, जो लंगर खाने चला रहे हैं या अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं, वो लोग अब क्या करें कि वो कुर्बानी करेंगे या रोकेंगे या क्या मामला करेंगे? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा मैंने आपसे ये पूछना है, वो जो उनका था, इन्होंने पीटीआई का शोधा फंड के लिए पैसे भेजने हैं, वो उनका क्या है? क्योंकि पहले जो उनका डोनेशन था इनके लिए, जो उन्होंने अभी किया था जलसा, उसके लिए था, वो तो और था, और उसी वेबसाइट पे भेजने हैं उनको दोबारा पैसे पीटीआई वाले? जी उनकी वेबसाइट पे आप, हाँ जी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, उन्होंने शायद उसका जरूर कोई लिंक दिया होगा, लाजमी दिया होगा। अब मेरे पास वो इस वक्त नहीं है, वरना मैं उस पर डिस्प्ले कर देता। लेकिन मेरे ख्याल में आप पीटीआई की वेबसाइट पे जाएं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएं, तो वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। मैंने देखा था अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा भी किया हुआ था, तो अभी वो, बल्कि मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे वो आ जाता है, स्क्रीन पे भी आप देख लीजिएगा कि वो उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है। तो दूसरा था हमारा खुद था कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कोई 70-80 लाख का प्लाट हम लोगों ने लेना था, लेकिन वो बाउंड कर दिया कि नहीं लेना। 70-80 लाख का प्लाट, वो कहते हैं आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना जाके। हाँ देखे ना, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आप समझाने की कोशिश। हालात जब नहीं होंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? घर में आग लगी हो तो किसने, दुकान के बाहर लोग लड़ रहे होंगे तो उससे सामान कौन खरीदेगा? सही कह रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों ने ना वहाँ पे किसी को देखा ना उन्होंने मतलब कभी गए हैं, लेकिन ये है कि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान में हमारी माम जाती है हर साल और डैड जाते हैं, तो बस वो उनका है रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, सारा कुछ है उनको पता है ये बात। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की, थैंक यू।